The career development dimensions for a Muslim personality or for a Muslim student would be three dimensions: spiritual, professional, and social. So we will explain later what does mean by spiritual career, what does mean by professional career, and what does mean by the social career. So why we place the spiritual career at the first position? Because a Muslim, একজন মুসলমানের প্রথম পরিচয়, he is a Muslim when someone was born, বা আমরা যখন জন্মগ্রহণ করেছি, প্রথম যে সাউন্ড, প্রথম যে ভয়েস আমাদের কানে দেয়া হয়েছে সেটা কিসের ভয়েস? ইসলামের ভয়েস। সো আমার কেরিয়ার শুরুই হয়েছে কি দিয়ে? ইসলাম দিয়ে। সো ইসলামের ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে আমার সবগুলো কেরিয়ার ডিজাইন করতে হবে। হোয়াট কেরিয়ার আই হ্যাভ টু চুজ বিফোর এভরিথিং, আই হ্যাভ টু স্ট্রাকচার দ্য ইসলামিক ফ্রেমওয়ার্ক in terms of my career development or career design. So that is the reason, as a Muslim student, first and foremost, he has to be spiritually sound. To have a good career, he has to be spiritually sound and bold. Number two, professional career. As it is, we are studying, we are teaching, we are doing job, we are doing business, we are entrepreneur, we are someone or entrepreneur. So that is would be our professional career. What does mean the social career? As a human being, as a Khalifa, to bear the responsibility of Khilafah, we have some unpaid jobs. We have some unpaid jobs and responsibility from Allah subhanahu wa ta'ala. We have some responsibility toward the society. We have some responsibility toward the ummah. So that should be used almost like we can say it's charity working, charity job. This should be social career. So the significance of the career, our Dr. Ruhul Amin sir already mentioned some verses from the Quran. So I would like to highlight one ayah where Allah subhanahu wa ta'ala directly, not metaphorically, directly indicates to have a good career. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Full of career advices here. First of all, what I said, we have to have a spiritual career. So Allah is indicating us, commanding us, ya ayyuhalladhina amanu, those who have the spiritual faith, those who have the faith, that means spiritual aspect. তোমাদের যদি স্পিরিচুয়াল মানে ক্যাপাসিটি হাই থাকে, দেন ওয়াত্তাকুল্লাহ, মানে তাকওয়া means spiritually who has the taqwa, he is sound and he is high in terms of spirituality. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, you should look forward what you are preserving for your tomorrow, what preparation you are taking for your tomorrow. আগামীকালের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করছো? যারা মুফাসসির যারা আছেন অনেকে এটা পরকালের প্রস্তুতির কথা বলছেন, বাট কোরআন সিন্স ইটস এ সেট অফ প্রিন্সিপালস, কোরআন যেহেতু নীতিমালার একটা সেট, সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে পরকালের বিষয়টাও নিতে পারি, আমাদের জাগতিক বিষয়টা আমরা কি এখান থেকে অ্যাডপ্ট করতে পারি। যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রস্তুতির কথা বলছেন। লিগাদ, হোয়াট আই উড বি টুমরো, আফটার টুমরো, আমি আগামীকাল কি হব, আমার কোন প্রফেশন হবে, আমি কোন প্রফেশন চুজ করব, এটা কিন্তু কোরআনে বলে দেওয়া আছে। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ গুড প্ল্যান, বিকজ কোরআন সেইস ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ প্ল্যান। আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবী কতদিনে সৃষ্টি করছে? কয় দিনে? তোমরা জানো কি না? সিত্তাতা আইয়াম, 6 দিনে সৃষ্টি করছে। তাহলে আল্লাহ যদি চাইতেন, আল্লাহ কি বলতে পারতেন না কুন ফায়াকুন, 1 সেকেন্ডে, ন্যানো সেকেন্ডে কি সৃষ্টি করতে পারতেন না? পারতেন। কিন্তু ওয়াই আল্লাহ has taken 6 days to create the universe? বিকজ আল্লাহ আমাদেরকে এটা শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, তোমাদের যে কোনো কিছু করার আগে পরিকল্পনা লাগবে, ধীরস্থিরতা লাগবে এবং উত্তম একটা হার্ড ওয়ার্কিং মেন্টালিটি থাকা লাগবে। ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ ওয়াত্তাকুল্লাহ, তুমি যেই কোনো ক্যারিয়ার চুজ করো না কেন, এটার সামনে যাতে তাকওয়া থাকে, পিছনে যাতে তাকওয়া থাকে। ওয়েন ইউ উইল স্টার্ট ইউর ক্যারিয়ার, ওখানে একটা তাকওয়ার আসপেক্ট থাকতে হবে। ওয়েন ইউ ফিনিশ ইউর ক্যারিয়ার ওয়াত্তাকুল্লাহ, ক্যারিয়ার শেষ করো যায় তোমার তাকওয়াটা দিয়ে তুমি ক্যারিয়ারটাকে র্যাপ আপ করতে পারো। কারণ কি, ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন, হোয়াটএভার ইউ আর ডুইং আল্লাহ ইজ অবজার্ভিং। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াটএভার career you are choosing, we have to put at the first and foremost the spirituality, the taqwa, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, the responsibility towards the ummah, the responsibility towards the humanity. As I said many times, those who are my students in classes, I usually repeat, you are the family member of global human being. You are the family member of global humanity as a Adam Shantan, or we are the member of ummatic family as a Amra Muslim Ummah. So I at the same time bearing 2 responsibilities in my shoulder.
সো এই দুটো বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের কেরিয়ার তৈরি করতে হবে। ডু নট বি সেলফিশ। আমি নিজে কি করলাম, আমি করলে এটা হবে, এত টাকা পাবো, এই টাকা জব করবো। নো, দিস ইজ নট এ কেরিয়ার অফ এ মুসলিম পার্সোনালিটি। মুসলিম পার্সোনালিটির কেরিয়ার হচ্ছে অন্যকে নিয়ে, সমাজ নিয়ে, উম্মা নিয়ে, জাতি নিয়ে, জনগণ নিয়ে, এসব নিয়ে তোমার আমার কেরিয়ার হতে হবে। সো উই হ্যাভ সিন দ্য সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড কেরিয়ার। সো হোয়াই ইউ, তুমি কেন? বিকজ ইউ আর chosen as a khalifa. You are not an option, you are chosen. আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছে, চয়েস করেছে as a khalifa, আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার। So that means you are not an ordinary person, you are a khalifa. So that is the reason you have been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Leader of global family. You have to lead the society, you have to lead the globe. ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন, যেটার বিস্তৃতি পাওয়া যায় ইতিহাসে প্রায় ওইদিকে তোমার স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল পর্যন্ত। হি ওয়াজ দ্য গ্লোবাল লিডার। সো উই আর ফেসিং দ্য ওয়ার্স্ট ক্রাইসিস ইন মুসলিম সোসাইটি ইজ দি লিডারশিপ ক্রাইসিস। সো হোয়াট ক্যারিয়ার ইউ শুড হ্যাভ? ইউ শুড হ্যাভ দি ক্যারিয়ার অফ এ গ্লোবাল লিডারশিপ সো দ্যাট ইউ ক্যান বি এ গ্লোবাল লিডার, লিডার অফ উম্মাহ and social reformer to construct the society, to cultivate the society. You should have a good career, and that one is you. Why we have been success? This is not our first examination hall in this world. We have examination during our birth process. Look, when a man meets her wife, if he ejaculate 5 ml, the every 1 ml semen contain 200 million sperm cells. What does mean it? Mean when একজন পুরুষ সুপুরুষ যখন সে তার ইন্টিমেসির সময়ে যে সিমেন্ট নির্গত করে, সেখানে প্রতি ড্রপ সিমেন্ট থেকে 200 মিলিয়ন বনি আদম জন্ম নেওয়া সম্ভব। ক্যান ইমাজিন? এবং প্রতিবারে একজন পুরুষ গড়ে 2 থেকে 5 মিলি ml সিমেন্ট সে নির্গত করে। দ্যাট মিনস সে প্রতিবারে সে 1 বিলিয়ন মানব সন্তান জন্ম দিতে পারে। এইরকম সিমেন্ট সে কী করে? কাউন্ট করে, নির্গত করে। এবার আসো, ওভার 55 ইয়ার্স একজন মানুষের দাম্পত্য জীবন যদি 55 বছর থাকে, এবং ইফ দ্য গাই ইজ ফিট, এ ম্যান রিলিজেস অ্যারাউন্ড অ্যামাউন্টিং টু নিয়ারলি 30 লিটার সিমেন, এনাফ টু পটেন্সিয়ালি ফাদার ট্রিলিয়ন অফ অফস্প্রিং। একজন মানুষ চাইলে ট্রিলিয়ন আদম সন্তানের পিতা হইতে পারত। একজন মানুষ জন্মের শেষ পর্যন্ত ট্রিলিয়ন, প্রায় 30 কেজি সিমেন্ট সে নির্গত করে। তাহলে কেন ইমাজিন, 1 ফোঁটা থেকে যদি আমরা 200 মিলিয়ন পাই, তাহলে 30 লিটার সিমেন্ট থেকে কত ট্রিলিয়ন বনি আদম হওয়া সম্ভব ছিল? ওকে, নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। লুক, আই পুট এ পিকচার হিয়ার। উই ওয়ার ফাইটিং ইন আওয়ার, আমরা মায়ের গর্ভে যাওয়ার জন্য ফাইট করেছিলাম। আমরা কিন্তু এখন ফাইট করছি না। আল্লাহ তাআলা কত ট্রিলিয়ন স্পার্ম থেকে পছন্দ করে, চয়েস করে আমাকে এবং তোমাকে সৃষ্টি করেছে। দিস ইজ নট ফর আবাসা, এমনি এমনি সৃষ্টি করা হয়নি। উই হ্যাভ সাম রেসপন্সিবিলিটিস, দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমরা আগেই পরীক্ষা দিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি। আল্লাহ আমাদেরকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যুদ্ধ বিগ্রহ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই যে মায়ের গর্ভাশয়ে ট্রিলিয়ন সিমেন্ট থেকে একটা মাত্র যেতে পারে, 2টা যেতে পারে, ম্যাক্সিমাম 3টা যেতে পারে, 10টা যেতে পারে না, 15টা যেতে পারে না, অথচ সেখানে ট্রিলিয়ন বিলিয়ন সিমেন্ট বা স্পার্ম প্রতিযোগিতা করে। কথা বোঝা গেছে? সো হু আর ইউ? ইউ আর দ্য ওয়ান, উই আর দ্য ওয়ান, উই ফট seriously among billions of semen count. So we are not someone ordinary. However, আমরা যে এখানে এসেছি, আমাদের কি হইতে পারতো? I could have miscarried. আমরা মিসক্যারেজ হয়ে আমাদের মায়ের মাধ্যমে আমরা নষ্ট হয়ে যেতে পারতাম। We could be, there are some many babies miscarriage, 2 মাস 3 মাস পরে মিসক্যারেজ হয়ে যায় না? আমরা তো সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারতাম না, কিন্তু আমরা হই নাই। আল্লাহ আমাকে কী করেছেন? রক্ষা করেছেন, আমাদেরকে হেফাজত করেছেন, আমাদেরকে ভালোবেসেছেন। I could have died during childbirth. বাংলাদেশে অনেক বাচ্চারা ডিউরিং প্রেগনেন্সি ডেলিভারির সময় কী করে? মৃত্যুবরণ করে না? করে। I could have been born physically disabled. আমরা জন্মগতভাবেই ডিসেবল হয়ে জন্ম নিতে পারতাম। এই সব কিছু থেকেই বাছাই করে আল্লাহ তাআলা গ্রেডিং করে আমাদেরকে ফার্স্ট গ্রেডে রেখে সৃষ্টি করেছে। সো উই শুড কনসিডার ফার্স্ট হু আর উই, আমরা কারা। নাও কাম টু দ্য another point. Why a good career? A good career should be to work for those point, destruction to construction, minal ifsadi ilal islah. আমাদের সমাজে ফাসাদ আছে নাকি নাই?
আমাদের সমাজে ফাসাদ আছে, ফিতনা আছে, ইফসাদ আছে, সবই আছে। এই ইফসাদ থেকে আমরা ইসলাহ করতে চাই। ওয়ামা কানা রাব্বুকা লিয়ুহলিকাল কুরা বিযুলমিন ওয়া আহলুহা মুসলিহুন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, জনপদের একটা বড় অংশ মানুষ যদি জুলুমের সাথে জড়িত থাকে, at the same time there are a group of peoples who are still in construction, who are still doing good work, ওই লোকগুলোর কারণে জনপদ ধ্বংস হয় না। তাহলে আমরা কনস্ট্রাক্টর, আমরা রিফর্মার, এজন্য আমাদের ক্যারিয়ার লাগবে কেন? আমরা ইফসাদ থেকে জনপদকে ইসলাহের দিকে নিয়ে যেতে চাই। তোমরা সূরা বাকারা নাম শুনছো নাকি? কে কে শোনো নাই সূরা বাকারার নাম? মাশাআল্লাহ, গুড। সূরা বাকারার শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা মানুষের তিনটা পরিচয় দিচ্ছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের। এক নম্বর পরিচয় দিচ্ছেন মুমিনের পরিচয়। কেমন হবে? যেহেতু কোরআনটা কাদেরকে নিয়ে? মানুষকে নিয়ে না কোরআনটা, এই জন্য শুরুতে আল্লাহ তাআলা মুমিনের পরিচয় দিচ্ছেন, মাঝখানে এসে কাফেরদের পরিচয় দিচ্ছেন, এবং শেষে এসে মুনাফিকদের পরিচয় দিচ্ছেন। তখন মুনাফিকদের ওয়াইজা কিলা লাহুম লা তুফসিদু ফিল আরদি ক্বালু ইন্নামা নাহনু মুসলিহুন। এভরিওয়ান লাভস টু বি এ রিফর্মার, এভরিওয়ান লাভস টু বি এ কনস্ট্রাক্টর। মুনাফিকদেরকে বলতেছে ওয়াইজ কিলা লাহুম লা তুফসিদু ফিল আরদ, ও মুনাফিকেরা তোমরা কি করো না, জমিনে ফাসাদ তৈরি করো না, ফিতনা তৈরি করো না। তখন তারা বলে ক্বালু ইন্নামা নাহনু মুসলিহুন, আমরা কোথায় ফাসাদ করতেছি, আমরা তো কি কনস্ট্রাক্টর। দ্যাট মিনস everyone wants to be a constructor, everyone wants to be a reformer. এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন যে আমরা যদি গুড রিফর্মার হয়ে থাকি, ভালো রিফর্মার হয়ে থাকি, এবং ভালো রিফর্মার হওয়ার জন্যই মূলত আমাদের একটা ভালো ক্যারিয়ার লাগবে। টু ট্রান্সফর্ম হিউম্যান বিং ইনটু হিউম্যান ক্যাপিটাল, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমাদের ডক্টর রুহুল স্যার বলেছেন যে কাউই শব্দ মিন দক্ষ, আল মুমিনুল কাউইয়ু খায়রুম মিনাল মুমিনিদ দাঈফ আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। যে একজন দুর্বল মুমিন নয়, একজন দক্ষ মুমিন, একজন স্কিল বিলিভার ইজ ফার বেটার দ্যান এ উইকার বিলিভার। একজন দক্ষ আনস্কিল থেকে একজন স্কিল মুমিন অনেক বেশি প্রিয় আল্লাহর কাছে, যেটা কোরআন দিয়ে আমাদের রুহুল স্যার বলেছে। তার মানে আমাদেরকে হিউম্যান বিং থেকে, লুক এভরিওয়ান ওয়েন হি ইজ বর্ন হি ইজ হিউম্যান বিং। হিউম্যান বিং যখন যত বেশি হিউম্যান রিসোর্সে পরিণত করা যাবে, ম্যাটেরিয়ালি ওয়েস্টার্ন সোসাইটি তাদের মানুষদেরকে হিউম্যান ক্যাপিটাল হিসেবে তৈরি করে বলেই আজকে আমরা ওই দেশে যাওয়ার জন্য পাগলের মতো অপেক্ষা করে থাকি কোনো একটা চান্স পাই কিনা। তার মানে দে হ্যাভ দি ক্যাপাসিটি টু মেক হিউম্যান বিং অ্যাজ এ হিউম্যান ক্যাপিটাল। আমাদের মুসলমানদের প্রায় 200 বিলিয়ন মুসলমান, এখানে মোস্ট অফ দেম আর হিউম্যান বিং ইয়েট টু বি হিউম্যান রিসোর্সেস আর হিউম্যান ক্যাপিটাল। সো ইউ হ্যাভ টু বি হিউম্যান ক্যাপিটাল। ইউ রেডিয়েশন শুড বি অ্যারাউন্ড, তোমার চারপাশে তোমার রেডিয়েশন থাকতে হবে, তোমাকে হিউম্যান ক্যাপিটাল হতে হবে। এই হিউম্যান বিং থেকে হিউম্যান ক্যাপিটাল হওয়ার জন্য, অথবা হিউম্যান বিং থেকে হিউম্যান রিসোর্স হওয়ার জন্য, I have to have a good career, or I have to focus a good career to achieve the ahliya, authority of knowledge. Look, if you want to see a doctor of, I can say, fever, or if you want to see doctor of gynecology, you must go to a gynecologist, isn't it? মেয়েরা, ছেলেরা কোথায় যাবা? তোমাদের ছেলেদের রিলেটেড কোনো ইস্যু হলে ছেলেদের মতো করে কোনো ডাক্তারের কাছে যাবে, এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ দি ডক্টর ইজ দি অথরিটি অফ দ্যাট রেসপেক্টিভ ডিসিপ্লিন অর দ্যাট রেসপেক্টিভ স্পেশালাইজেশন। তাহলে তোমাকে স্পেশালাইজড হতে হবে, অথরিটি হতে হবে, যে একটা মানুষকে অথরাইজড করতে পারবার সমাধানের মাধ্যমে। অর্থাৎ হোয়াট এভার সলিউশন ইউ আর গিভিং, ইট উইল বি অথরাইজড। এখন আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না। তাইলে ফ্রম টু অ্যাচিভ আহলিয়া, অথরিটি অফ নলেজ, জ্ঞান বিতরণের এবং জ্ঞান তৈরির যে অথরিটি, সবাই এটা পায় না, কারণ ইট হ্যাজ মেথোডোলজি। আমি বারবার তোমাদের ক্লাসে বলেছি, জ্ঞান ক্রিয়েশন অ্যান্ড জ্ঞান সার্কুলেশন বোথ হ্যাভ দি মেথোডোলজিস। এই মেথোডোলজির মাধ্যমে জ্ঞান বিতরণ এবং ক্রিয়েশনের পর্যায়ে আসার জন্যই তোমার একটা ভালো ক্যারিয়ার লাগবে, যাতে করে ইউ ক্যান বি দি অথরিটি অফ নলেজ। টু কালটিভেট দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড রিভাইভ দি উম্মাহ। আমরা, দ্য উম্মাহ ইজ ফেসিং সিভিয়ার প্রবলেমস। Who will uphold the leadership? The ummah, you and me, you and us. To cultivate the world and revive. পৃথিবীটাকে কাল্টিভেট করতে হবে। লা তুফসিদু ফিল আরদি বা'দা ইসলাহিহা। When Allah subhanahu wa ta'ala created the universe, created the world, He made it fit for everyone. কিন্তু people have been distorted the world. মানুষ এই ওয়ার্ল্ডকে ডিস্টর্ট করে দিয়েছে, এটাকে অল্টার করে তাদের মতো করে পরিবর্তন করে ফেলেছে, যার কারণে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখি না। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের শিকার বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, এটা তোমরা জানো তো মনে হয়। তাহলে ওয়াই যহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি
bima kasabat aydin nas. The irregularities have been encountered not by the other but people hand. মানুষের হাতেই এগুলো কামায় না। সুতরাং পৃথিবীটাকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে কাল্টিভেট করতে বলেছেন, আমরা উল্টা কাজ করার কারণে পৃথিবী এখন আমাদের সাথে নানা ধরনের বিরূপ আচরণ করে। এই পৃথিবীকে তার জায়গা ইমারাতুল আরদ, টু কাল্টিভেট দি ওয়ার্ল্ড উই হ্যাভ টু এ গুড ক্যারিয়ার। কাম টু দি ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও অফ মুসলিম ওয়ার্ল্ড। এটা একটু আগের পুরান স্ট্যাটিস্টিক্স, বাট এটা এখন আরও ওয়ার্স হয়েছে। একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় 40% পৃথিবীর যত স্কুল ড্রপ আউট আছে, পৃথিবীতে স্কুলে যায় না যে পরিমাণ জনশক্তি বাচ্চা কাচ্চা আছে, তার মধ্যে 40% মুসলিম পপুলেশন। আনফর্চুনেটলি অনলি 0.1% contribution to research and innovation by Muslim intellectuals. 99.99% are contribution of the Western scholarship or other people, other faith people. Unfortunately, our contribution is 0.1%. এবং আরেকটা মজার বিষয় হলো, এই যে 0% 1 পয়েন্ট আছে, এখানে অনেক কন্ট্রিবিউটর আছে এইথিয়েস্ট, নাস্তিক। নামে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে তারা এখানে কাউন্টেড হয়েছে। মেইনলি দে আর স্প্রেডিং দি মেসেজ অফ ওরিয়েন্টালিজম, দে আর স্প্রেডিং দি মেথড অফ সেকুলারিজম। সো এইখানে 1%-এর মধ্যে আবার যদি ইসলামিক কি আছে, ভালো মুসলিম কি আছে, ভালো প্র্যাকটিসিং স্কলার কয়জন আছে, সেটা করতে গেলে এটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। So who are you? Who will contribute in this? Who will fill this severe gap? You should fulfill this huge gap to revive the ummah, to contribute toward the society, because a world belongs to the Muslim people. The world belongs to the Muslim civilization. So Muslims should be sound in research and innovation. 1.6 billion manpower are not human resources till now. Now come to the prosperity. What we have, 20% of total world population with 2 billion manpower. পৃথিবী ভবিষ্যতে যে ক্রাইসিসের দিকে যাচ্ছে উন্নত বিশ্বগুলো, জাপান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল বা ইউরোপের অনেকগুলো দেশ, দে আর ফেসিং দ্য সিভিয়ারলি হিউম্যান ক্যাপিটাল ক্রাইসিস। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হচ্ছে না, তৈরি হচ্ছে না, কারণ তারা ম্যাটেরিয়ালিজমকে এত স্ট্রংলি গ্রহণ করেছে। দে জাস্ট ওয়ান্ট টু এনজয় দেয়ার লাইফ অ্যান্ড ডাই, দ্যাটস ইট। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক এনি বার্ডেন ফর কিডস, ফর নেক্সট জেনারেশন। সো দে আর নট ইন্টারেস্টেড ইন প্রপার ম্যারেজ। সো আমাদের আছে 2 বিলিয়ন অলমোস্ট ম্যান পাওয়ার, কিন্তু আনফর্চুনেটলি এটার বড় একটা অংশই আমাদের কাজের না। 57 মুসলিম কান্ট্রিজ, 22 countries have 42 million people who use the same language. Can you imagine? ইউরোপে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, বর্ডারে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, এরপরও তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন করতে পেরেছে। আনফর্চুনেটলি আমাদের 22টা কান্ট্রি use the same language of Arabic, but they are divided. তাহলে তোমরা আমাকে বলো, ফিলিস্তিন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে? আরবিক। সৌদি আরব কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে? আরবিক। অর্থাৎ মিডল ইস্টের ম্যাক্সিমাম দেশ কোন ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে? আরবিক। আজকে ফিলিস্তিনিদেরকে মারার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করতেছে কারা? ইজিপ্ট, সৌদি আরব। সো হোয়াট দ্য বেনিফিট অফ বিং 22 countries speaking the same language? What is the benefit of ummah? No benefit. We have the prosperity, unfortunately we cannot utilize it. এরপরে আসো, এবং 3 other countries use this language as their official language. 75% well reservation. আজকে বিশ্ব যুদ্ধ, বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, রাহাজানি, খুনাখুনি, হোয়াট এভার হ্যাপেনিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, দিস ইজ ফর দি এনার্জি। দিস ইজ ফর দি এনার্জি, অ্যান্ড এনার্জি 75% হচ্ছে মুসলমানদের হাতে। 2,935 মিলিয়ন হেক্টরস অফ অ্যারেবল, অর্থাৎ চাষযোগ্য জমি মুসলমানদের হাতে, যেটা সারা পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির 22%। ক্যান ইউ ইমাজিন? অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আজকে খাবার পাচ্ছে না কারা? ফিলিস্তিন। আজকে খাবার পাচ্ছে না কারা? সোমালিয়া। আজকে খাবার পাচ্ছে না কারা? সুদান। আজকে খাবার পাচ্ছে না কারা? আফ্রিকার অনেকগুলো মুসলিম দেশ। কিন্তু আমাদের ওয়ার্ল্ডের 22% গ্রোথ অফ ক্রপস বিলং টু দি মুসলিম কমিউনিটি। আনফর্চুনেটলি আমরা সেটা ভোগ করতে পারতেছি না। এরপরে আসো, স্ট্র্যাটেজিক জিওগ্রাফিক কান্ট্রিজ আর মুসলিম মেজরিটি। মালাক্কা প্রণালী, যদি আমরা পৃথিবীকে যদি 2 দিনের জন্য অফ করে রাখতে পারি, বা সেই রাখার ক্যাপাসিটি মুসলমানদের আছে, কিন্তু সেটা আমরা করছি না। মালাক্কা প্রণালী, সুয়েজ প্রণালী, তারপরে বসফরাস প্রণালী, তারপরে জিব্রাল্টার প্রণালী, তারপরে এখানে হলো হরমুজ প্রণালী, যেই প্রণালীগুলোকে পৃথিবীর নাভি বলা হয়, নাভি। ইফ দোজ ক্যানেল আর ডিসকানেক্টেড, দ্য ওয়ার্ল্ড উইল ডাই উইদিন 1 week.
দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান নট সাস্টেইন উইদিন 1 উইক। অথচ আমরা এগুলোকে কোনো কাজে লাগাতে পারছি না। এগুলো কমপ্লিটলি ইউটিলাইজ করতেছে কারা? নন মুসলিমরা। তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের ক্রাইসিসটা কোথায়। এই ক্রাইসিসটা ফিল করার জন্য আমার এবং তোমার দরকার। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস ফর মেল অ্যান্ড ফিমেল ইসলামিক স্টাডিজ গ্রাজুয়েটস। নাম্বার 1, এডুকেটর, রিসার্চার। তুমি চাইলে একজন ভালো রিসার্চার হতে পারো। আমাদের এখানে ডক্টর মীর মঞ্জুর স্যার আছেন, স্যার একটা রিসার্চ সেন্টার আছে। তোমরা স্যারের সাথে যোগাযোগ করে সেখানে রিসার্চের কাজকর্ম শিখতে পারো। কারণ পৃথিবীর আমরা যে খাচ্ছি, দাচ্ছি, ঘুরছি, ফিরছি, সব কিছুর নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হয় রিসার্চের মাধ্যমে। আমরা মনে করতেছি আমরা জানি, আমরা অনেক কিছুই জানি না, কিন্তু সব কিছু নিয়ন্ত্রণ হয় রিসার্চের ফাইন্ডিংয়ের ভিত্তিতে। সমাজের আচরণ কেমন হবে, অর্থনীতির ধারা কেমন হবে, আগামী বছরের বাজেট কেমন হবে, কত শতাংশ এডুকেশনে যাবে, এভরিথিং ডিপেন্ডস অন এ রিসার্চ। সো রিসার্চার হ্যাভ এ গুড কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ভেরি সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন টু দি সোসাইটি। সো ইউ ক্যান বি এডুকেটর, শিক্ষক হতে পারো প্লে গ্রুপ থেকে পিএইচডি পর্যন্ত, রিসার্চার হতে পারো হোম অ্যান্ড অ্যাব্রোড। পৃথিবীর বহু দেশে ইসলামিক স্টাডিজ পড়ায় টিচাররা আছে। আমি আইএমএ পড়াশোনা করেছি, ওখানে এ গুড নাম্বার অফ বাংলাদেশি teachers are there. They are teaching Islamic studies. A good number of Bangladeshi teachers are teaching in various universities of Malaysia, not only Malaysia. আমি জাস্ট যেহেতু আমি মালয়েশিয়াতে ছিলাম আমি সেটা বলছি। আমি ইউনিভার্সিটি মালয়েতে পিএইচডি করেছি, সেখানে 11টা ডিপার্টমেন্ট শুধু ইসলামিক স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির। ক্যান ইউ ইমাজিন? আমাদের এখানে শুধু একটা ডিপার্টমেন্ট ইসলামিক স্টাডিজের, আর আমি যেখানে পড়ে আসছি সেখানে 11টা ডিপার্টমেন্ট ইসলামিক স্টাডিজের। সো ইসলামিক স্টাডিজ, দ্য এরিয়া অফ ইসলামিক স্টাডিজ ওয়াইড। আমরা জানি না, কারণ আমরা পড়ি না বা আমাদের সাথে এগুলো পরিচিত করানো হয় না। আলহামদুলিল্লাহ, আই এম very much pleased to see the curriculum of Islamic studies developed by the MIU Islamic Studies Department. আমি অনেস্টলি বলছি, we have a global standard curriculum. আমি বারবার আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে তোমরা আসো আর যাও, এটার জন্য আসো না। আমার কাছে আসতে হলে স্ট্যান্ডার্ড কারিকুলামে পড়াশোনা করে তুমি মিনিমাম একটা চেঞ্জিং থট প্রসেস নিয়ে তুমি যাতে যেতে পারো। সো একটা ভালো দিক হলো মানারাতে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড কারিকুলামটা আছে, যেটা তোমরা চাইলে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারো। তাহলে আমি এডুকেটর হতে পারি, আমি রিসার্চার হতে পারি, দেশে হতে পারি, বিদেশে হতে পারি। রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন, রিসার্চ ইনোভেশনে শুধু ইউ নিড এ গুড কানেকশন, ইউ নিড এ গুড নেটওয়ার্কিং, ইউ নিড এ গুড কানেক্টিভিটি, দেন ইউ উইল বি ইন দি প্রসেস অফ গ্লোবাল এডুকেশন ক্রিয়েশন, নলেজ ক্রিয়েশন। এটা তুমি করতে পারো। তারপরে প্রিচার্স, ইমাম, স্পিকার, দায়ী। বাংলাদেশে অনেক বক্তা আছে, এটাকে যদি আমরা প্রপারলি একটা সুন্দর নীতিমালার ভিতরে করতে পারি, হোয়াই নট? এটা একটা দেশের সিগনিফিকেন্ট একটা অংশ মানুষ ওয়াজের মাধ্যমে ইসলামটা জানার চেষ্টা করে বা জানে। সেক্ষেত্রে একজন প্রিচার ভালো মানের, তুমি অথেন্টিক তথ্য দিয়ে, সুন্দর সুন্দর তথ্য দিয়ে, ভালো কন্টেন্ট দিয়ে তুমি মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকো, এটা তোমার কেরিয়ার হতে পারে এবং এখান থেকে তুমি আর্ন করো। আমরা যদি ইসলামিক স্টাডিজ পড়াই যদি আর্ন করতে পারি, তাহলে তুমি ইসলামিক স্টাডিজ শুনে আর্ন কেন করতে পারবে না? হজ এজেন্সি যারা, তারা কি ইনকাম করে না? ইনকাম করে কিনা? আমার সাথে কথা বলো। তাহলে তারা যদি, হজটা একটা ইবাদত, ইবাদত না? তারা ইবাদতের মাধ্যমে যদি ইনকাম করতে পারে, তাহলে তুমি প্রিচিং করে ইনকাম কেন করতে পারবে না? সো ডোন্ট বি, আন্ডার এস্টিমেটেড, ডোন্ট বি হেজিটেড। এখানে ইসলামিক্যালি এগুলো সার্ভিস বা এগুলো খেদমার মাধ্যমে কিছু হাতিয়া নেওয়া যায়, বাট এটা এক্সেসিভ যাতে না হয় আর কি। তো তোমার এই জায়গাতে সুযোগ আছে। ইমাম বাংলাদেশে, ঢাকা শহরে বা বাংলাদেশে অনেক মসজিদ আছে যেখানে ভালো পে করে, ভালো ইমামতি নিয়ে, এটা ছেলেদের জন্য বেশ কোনো ইমাম হতে পারো। আমি এই ইমাম দ্বারা ফোকাস করতেছি তোমার মিডল ইস্টের অনেকগুলো দেশে। তুমি যদি, ইফ ইউ আর এ গুড হাফেজ, ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড মেলোডি, ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড ভয়েস অফ রিসাইটেশন, ইউর ডোর ইজ ওপেন হোল দ্য মিডল ইস্ট। বাংলাদেশের অনেক বড় বড় বক্তারা সেখানে কি করে, ভালো ভালো ছেলেরা সেখানে ইমামতি করে। অস্ট্রেলিয়ায়, তারপরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলিম সেন্টারগুলোতে কি করা যায়, তোমার ইমামতির সুযোগ আছে। আমি একজনকে চিনি, আমাদের আল আজহার থেকে পড়ায়। তিনি আগে ইমাম হিসেবে গিয়ে এখন অস্ট্রেলিয়ার সেনাবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন। উনি সেনাবাহিনীদেরকে মোরালিটি শিখায়, স্পিরিচুয়ালিটি শিখায়, রিগার্ডলেস ফেইথ, মানে সব ফেইথের সেনাবাহিনীদেরকে তোমার ফেইথ শিখায়, মোরালিটি শিখায়, এবং এটা খুব, হি ইজ ফেইথ হাইলি। তারপরে এই জায়গাতে তোমাদের সুযোগ আছে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রতিষ্ঠান আছে। একটা হলো, যেমন আমি এখানে স্যাম্পল নিয়ে আসছি, OIFI, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন, বাহরাইন ব্যাস। আমাদের দেশে যতগুলো ইসলামিক ব্যাংকিং চলে, ম্যাক্সিমাম ব্যাংক এদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে। এটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড সেটার। সো তোমরা এই জায়গাগুলোতে কী করতে পারো, নক দিতে পারো। IIFA, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক একাডেমি, ইসলামিক ফিক একাডেমি, OICর একটা গুরুত্বপূর্ণ বডি, একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্গানাইজেশন। এখানে both মেল অ্যান্ড ফিমেল ইউ ক্যান ওয়ার্ক। ISDB, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অনেকগুলো দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী, লম্বা মেয়াদী প্রজেক্ট এই দেশে, বাংলাদেশে চলমান।
If you have a good connection, you can find a job there as well. এবং so on. There are many. Islamic banking finance. বাংলাদেশে ফুল প্লেজেড ইসলামিক ব্যাংকিং আছে 10টা, তারপরে আরও কনভেনশনাল ব্যাংকের ব্রাঞ্চ আছে 16টা, অন্যান্য কনভেনশনাল ব্যাংকের উইন্ডো ব্যাংকিং আছে 11টা। টোটাল বাংলাদেশের ইকোনমির 28% নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স। সো ইউ হ্যাভ এ হিউজ মার্কেট হিয়ার to be a professional or to be a Sharia advisor. Amader Dr. Ruhul Amin Rabbani sir, he is one of the Sharia advisors of Islamic banking. So you have the live example here, right? Next one is Madrasa and Islamic schools. বাংলাদেশে শুধু সরকারি ব্যবস্থাপনায় 6511টা মাদ্রাসা আছে এবং দে আর গেটিং ভেরি গুড পেইড। তারা অত্যন্ত ভালো স্যালারিতে চাকরি করছে। ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য জব অলসো দেয়ার। ইউ হ্যাভ দ্য সিকিউরিটি, পেনশন সিকিউরিটি অ্যান্ড আদার সোশ্যাল সিকিউরিটি আর প্রোভাইডেড অ্যালং উইথ ইউর জব। সো ইসলামিক স্কুল এখন এক গুড হাইপ ইন বাংলাদেশ। ঢাকা শহরে কয়েকশো ইসলামিক স্কুল আছে। আমাদের এই যে এখানে সব এক্সাম্পল, এই যে আমাদের ডিনসা সালা ইনসার নিজের একটা স্কুল চালায়। তোমাদের চাকরির প্রয়োজন হলে স্যারের সাথে যোগাযোগ করবা। এখানে একটা স্কোপ আছে, তোমাদের অ্যাটলিস্ট এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার কি আছে, স্কোপ আছে। আমাদের মীর মঞ্জুর স্যার কিছু চালায়, প্রতিষ্ঠান চালায়, স্যারের সাথে যোগাযোগ করবা। কাম টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট, হালাল অ্যান্ড এথিক্যাল এন্টারপ্রাইজ। ফর এক্সাম্পল মেয়েদের জন্য ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন হালাল ফ্যাশন। 375 বিলিয়ন হালাল ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট ভ্যালিউ, 375 বিলিয়ন হালাল ফ্যাশনের মার্কেট ভ্যালিউ মেয়েরা, 375 বিলিয়ন মার্কেট ভ্যালু অফ হালাল ফ্যাশন। ইউ ক্যান ফোকাস দেয়ার। হালাল ফ্যাশনে তুমি ফোকাস করতে পারো। 2025-এর মধ্যে এটা হবে। অথরশিপ, এডিটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন, মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি যদি ইফ ইউ আর এ গুড ইন মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউর ওয়ার্ল্ড ইজ ওপেন টু আর্ন দি মানি, এবং এটা তোমার চাকরির পাশাপাশি তুমি করতে পারো। এখন তো ফ্রিল্যান্সিং অনেক ট্রান্সলেশনের কাজ আসে, অ্যারাবিক আসে, ইংলিশ আছে। সো ইউ ক্যান চুজ দেয়ার। তুমি বই লিখতে পারো, এ গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি তুমি ক্যান। এবং এইটা সবসময় সাদাকা জারিয়ার মতো। সাদাকা জারিয়া যেরকম জারি থাকে, এখান থেকে তোমার ইনকামটা সবসময় হতে থাকে। একটা এডিশন শেষ হবে, আরেক এডিশন আসবে, তোমার আর নতুন করে কিছু ইনকাম হবে। সো মেয়েরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমি ফোকাস করবো, স্পেশালি মেয়েরা খুব হতাশ, আমাদের কাজ নাই, চাকরি নেই, বাকরি নাই, খালি কিচেন নিয়ন্ত্রণ করা। ডোন্ট কন্ট্রোল অনলি দ্য কিচেন, ইউ ক্যান কন্ট্রোল দি ওয়ার্ল্ড অ্যাজ ওয়েল। ইউ ক্যান কন্ট্রোল দ্য থট প্রসেস অফ দি ওয়ার্ল্ড আউটার সাইড। অথরশিপ হতে পারো, তুমি অথর হতে পারো, এডিটিং করতে পারো, ট্রান্সলেশন করতে পারো। অলরাইট, এবার আসো ইসলামিক রিলিফ অর্গানাইজেশন, ইসলামিক এনজিওস, চ্যারিটিজ। এখানে অনেকগুলো বাংলাদেশে গ্লোবাল এবং লোকাল ইসলামিক এনজিও আছে। ফর এক্সাম্পল ওয়ামি, মুসলিম এইড, ওয়াইসি, আসুন্না ফাউন্ডেশন সহ এটসেট্রা। এইগুলোতে তোমাদের ভালো ক্যারিয়ারের সুযোগ রয়েছে। এথিক্যাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, এথিক্যাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর আজকে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে কোটি টাকা ইনকাম করে নাকি করে না? এবং এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা অনেক সময় নন হালাল, ইনডিসেন্ট, কিন্তু ইফ ইউ ক্যান have some education, if you want to educate the people, you can make some ethical content from ইসলামের কিছু বিষয় তোমরা দিতে পারো, এটা দিতে পারো, ওইটা দিতে পারো। এটার মধ্যে আবার বিভিন্ন ইসলামিক অ্যাপস ডেভেলপ করতে পারে, এটা ছেলেরাও পারে, মেয়েরাও পারে। এরপরে কিডস কার্টুন, আমাদের বাচ্চারা কার্টুন দেখা ছাড়া খায় না এখন, কিন্তু কার্টুনগুলো কি আসে, উল্টাপাল্টা কার্টুন আসে, যেটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত নয়। তাহলে আমরা কিডস কার্টুন ক্রিয়েশনের একটা কেরিয়ার আমরা তৈরি করতে পারি, ডকুমেন্টারি তৈরি করতে পারো। এম্বাসি অ্যাফিলিয়েশন, বিভিন্ন এম্বাসিতে পিআরও হিসেবে, পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবে তুমি জয়েন করতে পারো। তোমাদের একজন স্যার আছে এখানে, অ্যাডজান ফ্যাকাল্টি, ডক্টর সাইফুল ইসলাম আজহারি স্যার, হি ইজ ওয়ার্কিং উইথ কাতার এম্বাসি। সো ইউ হ্যাভ অল দি এক্সাম্পলস হিয়ার। আমাদের আছে ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তোমার সেখানে কিছু কাজ থাকতে পারে এবং থাকতে পারে আছে। সো এতক্ষণ যেগুলো বললাম মোস্টলি ছেলে এবং মেয়েদের জন্য, এবং এখন আমি শুধু মেয়েদের জন্য কয়েকটা স্পেসিফিক ফিল্ড বলবো, নাহলে ওরা মন খারাপ করুন, স্যার আমাদের জন্য কিছু বললেন না। এটা স্পেশাল তোমাদের জন্য। ক্যারিয়ার অপরচুনিটি ফর ফিমেল ইসলামিক স্টাডিজ গ্রাজুয়েট। নাম্বার 1, এডুকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলর। ইউ ক্যান বি এ গুড কাউন্সিলর বিকজ কাউন্সিলিং ইজ ফিট ফর দ্য উইমেন। উইমেন শুড কাউন্সিল উইমেন, এটা তোমরা করতে পারো। সাইকোলজি পড়তে পারো তোমরা, ইসলামিক সাইকোলজি। আমাদের সমাজে অনেক প্রবলেম আছে, যে প্রবলেমগুলো আমাদের বোনেরা, আমাদের মেয়েরা বলতে চায় না, বলতে পারে না, উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে, উপযুক্ত পার্সনের অভাবে। নিজেদের আপন লোকদেরকেও বলতে পারে না, কারণ সেখানে কিছু লিমিটেশন আছে। এই ক্ষেত্রে তুমি যদি এই ক্যারিয়ারটা নিতে পারো, ইসলামিক কাউন্সিলিং, তাহলে এটা একটা গুড অপরচুনিটি। এবং এখন অনলাইনে অফলাইনে আমাদের অনেক বোনেরা ইসলামিক কাউন্সিলিং করছে। মামুন ডোন্ট ডিস্টার্ব প্লিজ। ইসলামিক কী করছে? কাউন্সিলিং করছে। ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট, আমাদের মেয়েরা মনে করে এত কষ্ট করে পড়ালেখা করলাম কিচেন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। নো, ইউ আর বিয়ারিং এ হলি রেসপন্সিবিলিটি। ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট, চিলড্রেন উইথ মোরাল এক্সিলেন্স। তুমি বাসায় কিছু মানুষের জন্য ভালোবেসে, দরদ দিয়ে, একেবারে মন থেকে তাদের জন্য রান্নাবান্না করতেছো, এটার
এমন না যে তোমার সওয়াব পাবা না, অবশ্যই তুমি সওয়াব পাবা। এবং এইটাকে অবশ্যই কেরিয়ার হিসেবে নেওয়া উচিত কোনটাকে, এই যে তোমার কি বলা যে চিলড্রেন উইথ মোরাল এক্সিলেন্স। একজন সাধারণত সেকুলার সিস্টেমে বড় হওয়া ভদ্রমহিলা মা তার বাচ্চাকে যতটা মোরালিটি দিয়ে বড় করতে পারে, তুমি ফার বেটার বড় করতে পারবা ইসলামিক্যালি একটা বাচ্চাকে। সো এটা তোমার খুব ভালো একটা জিনিস, ভালো একটা কেরিয়ার। ফ্যামিলি এন্টারপ্রাইজ, আমরা অনেক সময় একটু সময় স্পেয়ার সময় থাকে, তখন চাইলে ফ্যামিলির সাথে মিলে, ভাইয়েরা মিলে, হাজব্যান্ড এবং মাহরামদের সাথে মিলে একটা ব্যবসা করো, কোনো একটা ছোটোখাটো কিছু করার চেষ্টা করো। তোমরা ব্যাকইয়ার্ডে কাজ করো, তোমরা ব্যাকডোরে কাজ করো, অনডোরে কারা কাজ করবে? পুরুষরা কাজ করবে। শেষ প্রায় হালাল ফ্যাশন যেটা আমরা বললাম, এটা আর বলার দরকার নাই। প্রিরিকুইজিট ফর এ গুড ক্যারিয়ার, আইডেন্টিফাই ক্রাইসিস, হোয়ার ইজ দ্য প্রবলেম, কোন গ্যাপটা তুমি ফুলফিল করতে চাও, হোয়াই, হাউ, হোয়ার, কেন তুমি করতে চাও, কিভাবে করতে চাও, এটা করে তুমি কোন জায়গায় পৌঁছতে চাও, ইউর ইন্টারেস্ট, রোগবা, তুমি কোথায় তুমি ভালো ফিল করো, হোয়ার ইজ ইউর ইন্টারেস্ট, তুমি এটা খুঁজে বের করো। কারণ এটা যদি হয় অ্যাক্সেসিবল হবে, এটা তোমার জন্য, এটা প্যাশনেট হবে এবং তোমার ইন্টারেস্টের সাথে ম্যাচ করবে কিনা সেটা দেখবা। স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকেন্ড উইল ইজ দ্য জার্নি, তোমার দুর্বলতা কি, তোমার শক্তি কি, সেটা আগে আইডেন্টিফাই করলে কৌয়া অদ্দাফ, এটা তোমাকে জার্নিটাকে স্মুথ করবে। তোমার কোথায় দুর্বলতা আছে, কোথায় এফোর্ট দিতে পারবে, ইফ ইউ নো বিফোর জার্নি, ইউর জার্নি উইল বি ইজিয়ার। ভিশন থাকে, একটা গোল যদি থাকে, ফর ফোকাস কনসিস্টেন্সি, ওই যে ছাগলের পাল থেকে একটা ছাগল হারিয়ে গেলে যেভাবে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করে, তখন তোমার আর করতে হবে না। ইফ ইউ হ্যাভ দি গোল, ইউর ফোকাস উইল বি কনসিস্টেন্ট। মেন্টর, দ্য মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট পার্ট অফ এ ক্যারিয়ারিস্ট। তুমি চোখ বন্ধ করে হাঁটলে হবে না, একটা ভালো মেন্টর অবশ্যই তোমার লাগবে, যে তোমাকে কি করবে, ফর প্রপার গাইডলাইন, যিনি তোমাকে সুন্দর করে গাইডলাইন করে দিবে, যে তোমার সর্ট আউট করে দিবে, তোমার এখন এটা করা উচিত, এখন ওইটা করা উচিত। একজন মেন্টরের আন্ডারে যদি কেউ, ভালো মেন্টরের আন্ডারে যদি 10টা বছর থাকতে পারে, তাকে কেউ কোনোদিন ঠেকায় রাখতে পারে না বা পারবে না ইনশাআল্লাহ। কেরিয়ার ডিজাইন টুলস, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং হেল্পস টু ইমপ্রুভ ডিসিশন মেকিং, ইনহান্সেস প্রবলেম সলভিং এবিলিটি, তারপরে পলিশেস ইউর ক্রিয়েটিভিটি, স্টিমুলেটস ইউর কিউরিওসিটি, এগুলো প্রত্যেকটার ব্যাখ্যা আছে। কমিউনিকেশন স্কিল, কেন, প্রফেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, পার্সোনালাইজেশন, ইনফরমেশন গ্যাদারিং স্কিল, অ্যাক্টিভ লিসেনিং, নেটওয়ার্কিং, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড লিঙ্কডইন, থাকলে করবা, থাকলে করবা না। তারপর আসো টাইম ম্যানেজমেন্ট। আমাদের স্টুডেন্টরা এত আর্লিতে ইউনিভার্সিটিতে চলে আসে, আমরা এসে তাদের সাথে কুলাইতে পারি না। 8টার ক্লাসে আমাদের স্টুডেন্টরা এখানে এসে ফজর পড়ে, এত ভালোভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করে, তাই না? আমি কখনোই আমার কোনো ক্লাস আমি খালি পাই নাই, এটা তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবা না। আমরা তোমাদের জন্য বসে থাকি। দিস ইজ নট ফর এ গুড ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড সেন্ট্রিক পারসন। সো টাইম ম্যানেজমেন্ট তোমার কি করবে, প্রায়োরিটাইজেশন দিবে, স্ট্রেস রিডাকশন করবে তোমাকে যদি প্রপারলি টাইম ম্যানেজ করতে পারো। কারণ পরীক্ষার শেষের দিকে, পরীক্ষার আগের দিন 10 স্যারের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তুমি মাথা বসলে তুমি এমনি পাগল হয়ে যাবা। টাইম ম্যানেজমেন্ট, তারপরে অ্যাডাপ্টেবিলিটি অ্যান্ড ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল, অ্যারাবিক টু কানেক্ট উইথ দি মুসলিম ক্লাসিক্যাল স্কলারশিপ, ইংলিশ টু এনক্রিপ্ট দি মডার্ন ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড মডার্ন স্কলারশিপ। আমার মনে হয় ক্যারিয়ার ডিজাইন টুলস আর দরকার নেই। এরপরে আছে হলো তোমার প্রেজেন্টেশন স্কিল, কেন, টু ডেমনস্ট্রেট ইউর সেলফ, বুস্ট কনফিডেন্স, ইনক্রিজ পারসুয়াসিভনেস, এনহান্সেস রিসোর্সেস ফাইন্ডিংস অ্যান্ড রিসার্চ স্কিল, কম্পিউটার লিটারেসি, সফট স্কিল, টু ওয়ার্ক নট হার্ডার, ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ড, ওয়ার্ক স্মার্টলি। এটা হলো আমার পলিসি। স্মার্ট ওয়ার্ক করো, হার্ড ওয়ার্ক করার দরকার নেই। স্মার্ট ওয়ার্ক করলে হার্ড ওয়ার্ককে অনেক রিডিউস করে, এনার্জি সেভ করে। দেন টু বি পারসিস্টেন্ট উইথ মডার্ন ইনোভেশন, টাইম সেভিং, যেটা আমি বলছি, স্মার্ট ওয়ার্ক অলওয়েজ টাইম সেভিং, লেস স্ট্রেস, এটা তোমাকে কম স্ট্রেস দেয়। ইউটিলিটিস, আমার একটা ছাত্রকে আমি হয়তো পছন্দ করি, আমি 2টা ছাত্র নিয়ে আমি বাইরে একটা কনফারেন্সে যাব, আমি একটা পেপার প্রেজেন্টেশন করছি, বাট দে ডু নট হ্যাভ ইউটিলিটি, দে ডু নট হ্যাভ দ্য পাসপোর্ট, আই ক্যানট ব্রিং ইউ উইথ মি। সো তোমার আগে ইউটিলিটি লাগবে ভালো। যদি তুমি ওয়ার্ল্ড ফোকাস হও, গ্লোবাল ফোকাসড হও, ইউটিলিটির মধ্যে তোমার পাসপোর্ট লাগবে, ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে ভালো, অ্যাটলিস্ট পুরান ধুরান, এখন থেকে ধরো 1992 1983 মডেল হলেও একটা ডেস্কটপ তোমার সাথে রাখো, এটা আমার অনুরোধ। রিডিং, ট্রাভেলিং, এইগুলো তোমাকে স্কিল ডেভেলপ করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমরা যদি এই ওয়েতে আমার ক্যারিয়ার ডিজাইন করতে পারি, তাহলে আমরা কি করতে পারবো, ভিশনটা আমরা টাচ করতে পারবো। উই ক্যান বি ডিসিপ্লিন, উই ক্যান গেইন দি এক্সিলেন্স, উই ক্যান গেইন দি নলেজ অ্যান্ড সাকসেস, যেটাকে আমরা বলছি বাসিরা, ইনদিবাত, তাফাউক, মারিফা অ্যান্ড ফালাহ।
কমপ্লিট অথরিটি যেটা বলছি। এরপর তুমি একটা পর্যায়ে যাবা, মানুষ তোমার কাছে আসবে, ইউ উইল বি দ্য অথরিটি। লেজিনেস টু ওয়ার্ক, কাসাল টু আমাল, তোমাকে অলস থেকে খুব অ্যাক্টিভ করবে। কেয়ারলেসনেস হাজাল টু ফোকাস, এমনিতে কেরিয়ার ওরিয়েন্টেশন থাকলে সবসময়টা ফোকাসের মধ্যে থাকবা, তারকিজের মধ্যে থাকবা। কোয়েশন টু ফ্রিডম, অনেকে বাধ্য, ধরেন আমার কোনো একটা জব করার যোগ্যতা নাই, আমি 50টা জায়গায় সিভি দিয়েছি, সব জায়গাতে আমি কি হয়ে গেছি, আমি বিতাড়িত হয়ে গেছি, কারণ আমি সেই রিকোয়ারমেন্ট মিট করতে পারি নাই। এখন ওই যে কোনো একটা কোম্পানি আমাকে যা খুশি তাই করাইতে পারে, কারণ আমার সেরকম স্ট্রেংথ নাই। তাহলে তোমার এখানে স্বাধীনতা ভুলুণ্ঠিত হলো। তাহলে তোমার যদি ভালো ক্যারিয়ার থাকে, তোমার ফ্রিডম থাকে, তুমি 10 জায়গায় সিভি সেন্ড করবা, তুমি কোম্পানি চুজ করবা, তোমাকে কোম্পানি চুজ করবে না।